کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ مذاکرے دیکھتے تو اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے، نماز پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، اور الحمدللہ جیسے نیکیوں کی طرف جو نا دل بڑھتا ہے کہ ہم کریں نیکیاں، ذہن بنتا ہے الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، وضو کے مسائل کے حوالے سے بھی سیکھا کہ دودھ سے یعنی کہ وضو نہیں ہوتا، پانی سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں بہت ایسے اچھے مبلغ ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف توجہ کراتے ہیں، تو ہمارا بھی ذہن بنایا ان لوگوں نے کہ ہم بھی ادھر آئے۔ ہمارے تو ذہن گمان میں بھی نہیں تھی کراچی فیضان مدینہ میں جائیں گے، اللہ کا کرم ہوا۔ امیر اہل سنت کو مدنی قافلہ کورس بہت پسند ہے، اس وجہ سے میں نے نیت کیا ہے۔ میں نے ابھی قافلہ کورس کر رہا ہوں ماشاءاللہ، اور مدنی قافلے میں سفر بھی کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ امیر اہل سنت نے بھی اعلان کیا تھا کہ قافلہ میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ الکریم، میرا نیت ہے، اور اسلامی بھائی کو دعوت دوں گا اور اسلامی بھائی اپنے ساتھ لے جاؤں گا قافلے میں، اور انشاءاللہ الکریم 12 ماہ کا بھی نیت ہے۔ 63 دن کا تربیتی کورس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب استاد صاحب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی تھی وہ 63 سال تھی، اس کی نسبت سے ہم 63 دن کا کورس کروا رہے ہیں۔ ہم نے کہا پھر حضور کی نسبت آ گئی ہے، 63 دن یہ 63 منٹ بھی ہمیں نہیں لگتے، محسوس ہی نہیں ہو رہے بالکل۔ سال کیا یہ 12 ماہ میں جانے کے لیے انشاءاللہ بھی ذہن باندھ رہا ہے ہمارا۔ اور میں انشاءاللہ میری مدنی قافلے کی نیت ہے انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ڈائریکٹ سفر کروں گا انشاءاللہ، ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلہ انشاءاللہ، باپا کی دعاؤں سے 24 دسمبر کے باپا نے دعائیں کی اس مدنی قافلے کی میری نیت ہے انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ سچی بات بتائیں، نماز بالکل پڑھنی نہیں آتی تھی، یہاں آئے کہ جس نے پہلے 2 دن میں اتنی تبدیلی ہو گئی تھی ہمارے اندر کہ اتنی ہمیں میں ایف ایس سی کی ہوئی ہے، لیکن 12 سال صرف کا مطلب اسکول لائف میں پھر کالج لائف میں گیا، اتنے مجھے 12-14 سال میں نہیں ہویا جتنا مجھے 2 دن میں یہاں پہ نالج ہو گیا ہے۔ یہ صرف دعوت اسلامی کا فیضان ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں اور معلومات بہت ہوئی الحمدللہ، امیر رسول کے ایک سوالات ایک جوابات دل میں اترتا ہے الحمدللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے، پہلے میں آیا کروں گا ہر ہفتے۔ میں دوسرے کی کیا بات کروں، میں اپنی مثال خود اس وقت آپ کے سامنے ہوں۔ میں کلین شیو آنا شروع ہوا تھا اور الحمدللہ اس وقت دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، یہ امیر اہل سنت کا ہی الحمدللہ۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں زندگی کی جو کہ دیکھنے میں یا بات کرنے میں کافی پیچیدہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ بہت آسان طریقے سے جو ہے بتا دی جاتی ہیں، سمجھا دی جاتی ہیں۔ اور بس میں اتنا کہوں گا اللہ پاک جو ہے امیر اہل سنت کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آج خصوصی طور پر ہمیں ایک بات کا پتہ چلا کہ جس طرح ہم پہلے تو لوگوں سے سنتے تھے کہ جب عمرہ جو ہے یہ جب انسان کر لیتا ہے تو اس کے بعد حج واجب ہو جاتا ہے، مگر آج امیر اہل سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ عمرہ کرنے کے بعد حج واجب نہیں ہوتا، حج کی جو استطاعت ہے حج اس وقت فرض ہوتی ہیں جب اس کی شرائط پائی جائیں۔ تو اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایسی چیزیں جو ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی، امیر اہل سنت کی برکات سے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں آنا ہوتا ہے، اس ہفتے بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت ہوئی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے یعنی کہ جو احتیاطی جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ زندہ باد۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو امیر اہل سنت سے اس بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا نہیں، چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسی طرح کے کافی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ جو ہے نا اس میں مدنی مذاکرے میں آ کے سیکھتا ہے، اور میں سب اسلامی بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرا کریں۔ دعوت اسلامی زندہ آباد۔ امیر سنت نے جو ہمیں نعرہ دیا ہے کہ دعوت اسلامی زندہ باد، تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اپنی دکان پہ بھی اور اپنی گاڑی پہ بھی انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی زندہ باد کا نعرہ انشاءاللہ لکھوائیں گے اور انشاءاللہ اس کی دھوم مچائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو ہے وہ فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ ہے، روحانیت بھی مدنی مذاکرے میں ملتی ہے، اور آج الحمدللہ مدنی مذاکرے میں یہ بیج کا ہمیں اسٹیکر کا اعلان بھی کیا گیا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے دعوت اسلامی زندہ باد۔ دعوت اسلامی زندہ باد کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے گھر پہ لگائیں گے اور امیر اہل سنت کی دعائیں پائیں گے۔ میرے پاس یہ اور بھی ہیں، یہ میری طرف سے ایک آپ کے لیے۔ سردیوں میں ہمیں کیا کھانا چاہیے جس سے جسم کو سردی کم محسوس ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے
کہ اس مالک کا کرم ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے اتنی نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ گرم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب جیسے اخروٹ ہو گیا، بادام ہو گئے، تو ایک مونگ پھلی بھی ہے، مونگ پھلی گرم بھی ہے، تو سردی کا یہ بہترین یہ کیا کہتے ہیں تریاق ہے، تو یہ بندہ استعمال کرے۔ یخنی وغیرہ سوپ وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، سوپ وغیرہ استعمال کرے تو اس میں یہ ہو کہ وہ جو ہوتا ہے نا کھٹا وغیرہ ڈالتے ہیں، سرکہ وغیرہ، اس سے بچے، خالی سوپ پیے، ورنہ پھر وہ بظاہر وقتی طور پہ تو اس کو پسینہ آ جائے گا، سردی سے کچھ نجات تو ملے گی، وہ جو یہ جمع ہوگا گلے کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے، پھر وہ بعد میں پھر آواز اٹھائے گا، یہ سرکہ بعد میں بولے گا کہ تم نے جو مجھے ڈالا تھا نا اندر، اب مجھے نکلنا بھی ہے، یہ نکلے گا تو یہاں سے نکلے گا، کھانس کھانس کے نکلے گا یا سینہ بھر کے نکلے گا، سینے کو جام کرے گا، نکلنا تو ہے اس نے، اللہ رحم۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھے، اپنی صحت کا بندہ خیال رکھے تاکہ خوب سے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ سٹرس فوڈ کھاتے ہیں ہم، سردی میں سٹرس فوڈ بھی بہت آتا ہے، جیسے سنترا ہے، یہ مالٹا ہے، کینو ہے، ماشاءاللہ یہ موسمی ہے، زبردست، فروٹر ہے، یہ بھی کھانا چاہیے کہ یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہیں یہ چیزیں، سبحان اللہ، بظاہر یہ گرم نہیں ہے ایسے ہی مگر یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہیں سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایسی بات ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت ہونے کی صورت میں زبان سے بھی بول دینا یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن دل کی نیت ضروری ہے۔ نیت کے بعد جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، دوبارہ جب داخل ہو تو نئے سرے سے نیت کر لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے۔ اب افطار کا ٹائم ہو گیا، نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیں اور افطار وغیرہ کر لیں، کھا لیں، تاہم ثواب اسی صورت میں ملتا ہے اعتکاف کی نیت کا جبکہ ثواب کے لیے نیت کی جائے۔ مناسب طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ اگر پہلے تو نیت کی بھی تھی تو اب نئے سرے سے یہ نیت اور یہ پروسیجر جو ہے یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کی جمادی الاخری کی آج 17ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سیاہ درود السلام پیج نمبر 17 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 17، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہماری دوستی اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی اللہ کے لیے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی کے اللہ کے لیے یا کسی اور مطلب کی خاطر ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ اب یہ تو خود ہی غور کریں گے نا،
کہ میری دوستی کس کے لیے، اگر اس لیے دوستی کی ہے کہ جیسا حدیث پاک میں کہ صحبت اس کی اختیار کی جائے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تو کیا وہ جس سے ہم نے دوستی کی، جس کی صحبت اختیار کی، کیا وہ اس صفت کا حامل ہے، وہ اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو دیکھ کر خدا کی یاد تھی تو وہ بھی بھول گئے، غفلت کا شکار ہو گئے، اچھے خاصے بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور یہ مل گیا تو جماعت ہی نکل گئی، ایسا تو دوست نہیں گئی، تو خود ہی سمجھ پڑ جائے گی نا۔ اس طرح اس کی باتوں سے آخرت کی محبت بڑھتی ہے، اللہ رسول کی محبت بڑھتی ہے، دین کی رغبت ملتی ہے، نیکی کا جذبہ ملتا ہے، تو خود ہی نہیں سمجھ پڑ جائے گی؟ یا مطلب ہے کہ نیکی کے جذبے میں فرق آتا ہے، یہ زور زور سے ہنستا ہے تو مطلب ہے کہ مزید دل پر غفلت طاری ہو جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، غیبتیں کرتا ہے، تہمتیں دھرتا ہے اور مذاق مسخری مذاق کیا ہے، اس طرح کا دوست ہے، تو خود ہی سمجھ تو آتی ہے بندے کو کہ یہ مطلب اگر غور کرے اور حساس طبیعت ہو کہ یہ دوست تو مطلب مجھے رب کی راہ سے دور کر رہا ہے، آخرت سے دور کر رہا ہے، اور میرے لیے یہ آخرت کے لیے مفید نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے دوست تقریباً یہی ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے مفید کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر بس وہی غفلتوں بھرا ماحول ہے۔ اچھا خاصا نیک نمازی بندہ بھی ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کر ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تمہارا لے کہ صحبت اس کی اختیار کی جائے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی باتوں سے خوف خدا پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو اور آخرت بہتر بنانے کا جذبہ بڑھے، اس طرح کا دوست ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں محمد حنزلہ رضا عطاری بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ نام رکھتے ہیں ملائکہ، یعنی فرشتوں کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، تو کیا ایسے نام رکھنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ ایسے نام رکھنا منع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو پیچھے نمازی سے اونچی آواز سے اے ربنا ولک الحمد بے ساختہ نکل رہے، ایک من یعنی عادت سی بن گئی ہے، بار بار نکلا تو ربنا ولک الحمد، تھوڑی سی اونچی آواز سے، کیسے نمازی گناہگار ہوگا؟ اب بلا ضرورت نہ کہا جائے، اب پیچھے آواز پہنچانے کے لیے کہنا وہ الگ صورت ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ صرف اتنی آواز رکھیں کہ آپ اپنے کان سے سن سکیں، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس کی عادت اگر بن گئی ہے تو خیر اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، بلکہ اس کی عادت نکالنے کی کوشش کیجیے تو نارمل مطلب ہو جائے۔ شاید دوسروں کو بھی اس سے تشویش ہوتی ہوگی، ربنا لک الحمد اچانک کوئی ایک بندہ بولتا ہے نا، کبھی امام بھی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ کوئی بھول ہو گئی میری، کہیں لقمہ دیا جا رہا ہے مجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمیں یہ سوال ہے کہ جیسا کہ حدیث میں بھی ایسے مضامین جو ہے وہ ملتے ہیں کہ وقت میں جو ہے وہ برکت نہیں ہوگی قرب قیامت میں، تو ابھی جیسے کہ یہ والا سال اتنی جلدی سے پاس ہو گیا اور فوراً سے جو ہے وہ نیو انگلش ایئر آ رہا ہے، ہمیں کیا کون سی عبرت حاصل جو ہے وہ اس میں کرنی ہے؟ برائے کرم ہمیں قیمتی مدنی پھول بھی عطا کیجیے اور میرے لیے حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیجیے۔ اللہ پاک مدینہ دیدار نصیب فرمائے، ہم سبھی کو نصیب کرے۔ یہ جو وقت جلدی جلدی پاس ہوگا نا، اس کی وہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی آج کل وہ نشانی موجود ہے یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ایسا وقت آئے گا کہ جس میں مطلب ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ جلدی جلدی گزرے گا۔ اس کا باقاعدہ بہار شریعت میں اس کی عبارت موجود ہے، حصہ اول معاد و حشر کا بیان، اس میں لکھا ہے وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی
बहुत जल्द वक्त गुजरेगा। अब ये सिर्फ उस वक्त के लिए ये निशानी है या मतलब ये कि बहुत पहले ये निशानी शुरू हो जाएगी, इसके साफ अल्फाज समझ में नहीं आ रहे। बस ये लिखा वक्त में बरकत ना होगी, यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम सैयदा अमीनत तारिया है, कराची से बात कर रही हूँ। प्यारे अमीर सुन्नत, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम यौम कैसे बनाएं, और मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए मदीना जाने के लिए दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन व इय्याकुम। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो कि मुसलमानों के पहले खलीफा हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बड़ी शान है, बहुत बड़ी शान है। यहाँ तक कि ये तमाम अंबिया और मुरसलीन, ये तमाम नबियों और रसूलों, और इनमें वो रसूल भी शामिल है जो रसूल मलाइका कहलाते हैं, जैसे कि चारों मुकर्रब फरिश्ते, फिर हामिलान अर्श वगैरह। तो ये जो भी इसमें जो रसूल मलाइका हैं, इनके अलावा और तमाम नबियों और रसूलों के अलावा बाकी इंसानों में सबसे अफजल जो है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो खुतबे में भी ये आपने सुना होगा, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। तो यानी तमाम अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन उस नबियों रसूलों में वो मलाइका, रसूल मलाइका ये भी शामिल है, ये ख्याल रखिएगा। तो यूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान बहुत बड़ी शान है। बड़े से बड़े पाए का वली भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर नहीं है, मतलब बल्कि किसी भी सहाबी का दर्जा नहीं पा सकता। बड़े से बड़ा गौस, बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़ा वली। तो सहाबा किराम की भी बड़ी शान है, सिद्दीक अकबर की सब सहाबा में बड़ी शान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इनका दिन मनाने के लिए ये सवाल किया कि कैसे मनाए। तो एक तो ये कि उस दिन ज़हन नसीब के अगर कोई हरज ना हो तो इसाले सवाब के लिए रोज़ा रख ले और खूब इसाले सवाब करें। इनकी सीरत पढ़ने पढ़ाने की तरकीब हो, माशाअल्लाह मदनी चैनल इनकी सीरत आजकल तो डेली बयान हो रही है। बल्कि ये तो सही बात है कि माह सिद्दीक अकबर है, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का महीना है कि 22 तारीख को आपका उर्स मुबारक है। अभी जो 22 जुम्मादल उखरा इसी महीने की 22 तारीख आ रही है। ये अभी जो जुमेरात आएगी ना 2-4 दिन के बाद, तो ये जुमेरात जो है ये 21 तारीख है। और जब रात आएगी गुरूब सूरज डूबेगा तो 22वीं शुरू हो जाएगी। तो ये 22वीं रात है। तो इंशाअल्लाह इसमें जुलूस सिद्दीकिया भी मदनी चैनल पर बराह रास्त दिखाया जाएगा और जुलूस की तरकीब भी रहेगी, बयान भी होगा और इंशाअल्लाह नियाज़ सिद्दीकिया भी हाज़रीन को पेश किया जाएगा। बल्कि जहाँ जहाँ आशिकान रसूल मुझे सुन रहे हैं और अपने जहाँ जहाँ इज्तिमात दावत इस्लामी के जुमेरात को होते हैं तो वहाँ बिल्कुल यानी कि तरकीब इनको रखनी चाहिए। जुलूस का नहीं कह रहा मैं, वैसे बयान शान सिद्दीकी में हो, फिर ये कि नियाज भी हाजरीन को पेश की जाए जहाँ जहाँ मुमकिन हो। लेकिन ये याद रहे कि ये ज़कात खैरात से नहीं होता, न दावत इस्लामी के मदनी अतियात या फंड से नहीं होता। ये जो मुखय्यर इस्लामी भाई होते हैं उनके ज़रिए तरकीब बनानी होती है ख़ास नियाज के पैसों से कि उसमें नियाज कर ली जाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो इस तरह ये कि लोगों में एक चर्चा होगा और लोगों को पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी हस्ती के मालिक हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जगह जगह माशाअल्लाह इनका जिक्र खैर हो रहा है, बयानात हो रहे हैं कि मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं, इनके नियाज हो रहे हैं, नियाज बट रहे हैं। घरों में भी आप नियाज कीजिए और अड़ोस पड़ोस में कोई पैकेट अब तो बन जाते हैं, पैकेट बन जाते हैं नियाजों के, और इसमें कोई चिट लगा दें नियाज सिद्दीकी या नियाज बराए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ताकि आप किसी को पहुंचे तो ये पहुंचे कि है क्या।
تو جو تعارف ہوگا نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیاز ہے یا زبانی جا جا کر کہہ دیا جائے، اڑوس پڑوس میں بانٹیں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، جو بازار ہے اس میں تقسیم کرے خوب نیاز صدیقی. اگر برکت نہ ہو تو مجھے کہنا کہ ہم کو برکت نہیں ہوئی، انشاءاللہ گھاٹا نہیں ہوگا. اب بازار آپ کو لگے کہ نقصان ہو گیا تو اس کا بالکل یہ ہوگا کہ جہاں آپ کا 1000 روپے نقصان ہوا نا، یہ اگر اصل 1 لاکھ نقصان ہونے والا تھا، تو نیاز صدیقی کی برکت سے 1000 پر ڈن ہو گیا. سمجھے؟ آپ یہ ذہن بنائیے گا، یہ میں آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں. تو یہ ثواب کا کام ہے. آپ بالکل گلی گلی ان کی نیاز بانٹیں، دکان دکان نیاز بانٹیں، گھر گھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بانٹیں، نیاز صدیقی کی دھوم مچا دیں انشاءاللہ. اس سے انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہمیں برکتیں ملیں گی. ہماری نیاز، ہماری اس علیہ ثواب کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کا ہم کو صدقہ چاہیے، ان کی نگاہ کرم چاہیے کہ بڑے سے بڑے مالدار آدمی کو بھی ہم اگر کوئی گفٹ دیں گے تو اس کے دل میں خوشی ہوگی، یا اس کے دل میں خوشی ہوگی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، یا زبان سے ہی کہا اس کے منہ سے نکلے گا جزاک اللہ. اور جزاک اللہ یہ دعا ہے، ہاں، کہ اللہ آپ کو بدلہ دے. اب اللہ جو بدلہ دے گا، دعا قبول ہو گئی، اپنا تو بیڑا پار ہو جائے گا، تو اپنی شان بدلہ دے گا، دونوں جہاں کی خیر اور بھلائی ہماری جھولیوں میں ہوگی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ دن سب شان و شوکت کے ساتھ منائیں. تمام مدارس وغیرہ، جامعات المدینہ، جو جہاں جہاں ہمارے جو بھی دعوت اسلامی کے ادارے ہیں یا جو بھی عاشقان صحابہ اہل بیت کے ادارے ہیں، وہ سب کے سب نیازوں کا اہتمام اور خصوصی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ دن منائیں، بیانات کریں، بیانات کروائیں، طلباء سے کروائیں، اور خوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد حلیت الاولیاء میں ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے، نیکوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت اترتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف نیک نہیں ہے، صرف صالح نہیں ہے، سید الصالحین ہیں، نیکوں کے سردار ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں. سارے اولیاء کرام جو ہے نا، یہ مل کر بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا ان کا درجہ ہے. تو جب ہم ان کا تذکرہ کریں گے، ان کا ذکر خیر کریں گے، تو کتنی رحمت نازل ہوگی اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور نیک بندوں کے تذکرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہاں، یہ بھی روایتیں ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہے نیکوں کا تذکرہ، گناہوں کا کفارہ، یعنی گناہ مٹنے کا ذریعہ ہے. تو پھر نیکوں کے سردار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر سے کیوں گناہ نہیں مٹیں گے؟ بہت مٹیں گے، ضرور مٹیں گے. تو انشاءاللہ 22 جمادی الاخری صرف اسی سال نہیں، ہر سال ہمیں دھوم سے منانی ہے انشاءاللہ الکریم. سب نیتیں کریں انشاءاللہ. ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں اس سال ثواب کے لیے، اور نیاز بھی کریں، اور ذکر خیر سے ساری ہماری گلی گلی، ہمارا گھر گھر، در و دیوار گونج رہے ہوں. آنے والی جمعرات جو ہے وہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جس طرح آپ نے فرمایا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اجتماعات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہوگی. اور انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خلیفہ امیر علیہ سنت حاجی احمد عبید رضا اتاری مدنی سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بیان جو ہے انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا. تو جو کراچی میں ہے اور یہاں پر بھی انشاءاللہ ماہ ہفتہ اور اجتماع ہے، تو دھوم دھام سے یہاں بھی شرکت کرنی ہے. اور انشاءاللہ الکریم جس طرح امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے، تو چونکہ ہمارے علاقوں سے اسلام بھائی کھانا وغیرہ اپنا لے کر آتے ہی ہیں، تو انشاءاللہ الکریم ہم اس کی زبردست ترکیب بنائیں گے کہ ہمارے اسلام بھائی جو اپنے علاقوں سے کھانا لے کر آتے ہیں، تو بالخصوص اس بار ہمارے تمام ہی حلقوں میں نیاز صدیقیہ کا اہتمام ہو. اور انشاءاللہ جو اجتماعی فاتحہ کا سلسلہ ہے وہ بھی ہم مدنی چینل پر براہ راست دیکھ سکیں گے، اور اس میں بھی انشاءاللہ الکریم دعا میں بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور جس طرح آپ نے فرمایا، تو ہمارے مدرسۃ المدینہ پاکستان کے نگران لیاقت بھائی نے بھی پیغام بھیج دیا ہے کہ مدارس المدینہ میں انشاءاللہ ایصال ثواب کا بھرپور اہتمام انشاءاللہ الکریم ہم کریں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. مرحبا. بارش کا پہلا قطرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام ہے فاطمہ طاہرہ، میں منچ نمبر سرز کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت
میرا آج آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ جب چھوٹے بچوں کو چھینک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ وہ تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، جو آپ ارشاد فرما دیجئے۔ چھینک آئے کسی کو تو وہ نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ علی کل حال من الحال۔ اب اس کی فضیلت بھی ہے، چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث میں آیا کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمے یعنی بد ہضمی سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ بہار شریعت حصہ 16 پیج نمبر 120، حوالہ رد المختار۔ اور حدیث پاک میں ایک فضیلت یہ بھی آئی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے، اسے کبھی داڑھ اور کان کا درد نہ ہوگا۔ جس نے چھینک آنے پر یہ کہا الحمدللہ علی کل حال ما کان من حال و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آل بیتہ، تو اللہ پاک اس کے بائیں نتنے ناک کے لیفٹ ہول، یہ لیفٹ ہول ہے سوراخ، تو اس سے ایک پرندہ مکھی سے بڑا مکڑی سے چھوٹا نکالتا ہے، جو کہتا ہے اے اللہ پاک اس کہنے والے کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے چھینک یا ڈکار سنی اور کہا الحمدللہ علی کل حال من الاحوال، تو اللہ پاک اس سے 70 بیماریاں دور فرمائے گا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری کوڑ کی ہے۔ اور بچے کو بھی سکھایا جائے، بولتے بولتے ہم بولتے رہیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ اب دیکھو دعوت اسلامی کے ماحول کے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو کوئی چیز دو تو بولیں گے جزاک اللہ، یا بولیں گے جزاک اللہ خیرہ، اور جو ماحول سے تھوڑا ان ٹچ ہوں گے بولے تھینک یو۔ یہ فرق تو ہے نا، اور تھینک یو اور تھینک یو وہ اپنا کہتا رہے گا، اور دعوت اسلامی والا جزاک اللہ خیرہ کی دعائیں دیتا رہے گا۔ تو یوں مطلب ان کو ہم سکھائیں گے، جزاک اللہ خیرہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے۔ طبیعت پوچھو، دعوت اسلامی کا پکا بچہ جو ہوگا نا، اس کو طبیعت پوچھو گے تو بولے گا الحمدللہ، اور کچا پکا اور پوچا پوچا جو ہوگا نا، وہ بولے گا ٹھیک ہوں۔ مر رہا ہوگا، بخار میں تپ رہا ہوگا تبھی بولے گا ٹھیک ہوں۔ تو یہ اصل گھروں کے ماحول ہیں، اور 99% یہی ماحول ہے غالباً کہ وہ ٹھیک ہوں بولتے ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک ہوں کئی بار جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بخار چڑھا ہوتا ہے، سر پھٹ رہا ہوتا ہے درد کے بارے، پیٹ میں بل پڑ رہے ہوتے ہیں درد کے، اور ٹھیک ہوں۔ ٹھیک کہا ہو یار، اللہ کا شکر ادا کرو نا، الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، مگر اس وقت توجہ ہونی چاہیے الحمدللہ علی کل حال کہ معنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ اس وقت توجہ ہونی چاہیے۔ اگر ٹھیک ہوں کے معنی میں الحمدللہ کا تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، لیکن توجہ ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہوں کہتے وقت پہ، تو اگر کسی کی توجہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کو کوئی حکم نہیں لگے گا۔ اور اگر ویسے پتہ ہے کہ میں ایسا بیمار ہوں کہ جس کو ٹھیک ہوں کہہ نہیں سکتے، اب جیسے کہ میرے ایسا آدمی ہے، بوڑھا آدمی جو بھی ہو، بوڑھا آدمی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، میں صحیح بولتا ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر بھی وہ بولتا ہے میں ٹھیک ہوں، اب وہ کرے کیا؟ اس کو لوگ پوچھتے تو ہے نا کیسے ہو کیسے ہو، اب یہ پوری لسٹ نکالے، اب کیا فائل نکالیں ہماری یار، کہ ادھر یہ درد ہوتا ہے، ادھر یہ چوک نکلتی ہے، ادھر یہ جھٹکا آتا ہے۔ اب یہ بتانے آئندہ یہ قوم پوچھنا بھول جائے گی یار، ہم کو طبیعت نہیں پوچھے گی تو پوچھنے کوئی پوچھتا ہے تو اچھا تو لگتا ہے نا۔ تو اب یہ کیا، ہم جیسا جو آدمی ہے نا وہ ہو جاتا ہے عادی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے منہ سے نکل جائے گا ٹھیک ہوں، تو اس سے مراد ہے کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، وہی جو چل رہا ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو ہے۔ تو
तो मौके की बात है। तो इसी तरह बात होगा, तबीयत में कुछ खराबी तो होती है बंदे के, लेकिन वो इतनी नहीं होती जिसको केयर किया जाए, तो फिर आदमी बोलता है ठीक हूँ। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसको आम तौर पर बोलते नहीं है कि ये बीमारी हुआ थका हुआ है, और थका हुआ है तो थोड़ा बहुत वो दर्द वगैरह बदन में बाजों को हो जाता है, तो वो इसको यूं नहीं कहते कि यार ये बीमार हो गया है, बस ठीक हूँ। तो मौके की मुनासिबत से, लेकिन कहना अल्हम्दुलिल्लाह, लफ्ज़ ठीक हूँ, ये बच्चे भी ठीक हूँ कहते हैं, और एक आध बार मैंने बोल दिया नहीं, ये सब सुधर गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे लग गए, ऐसी कोई उम्मीद मुझे नहीं है। 100 मरतबा बोलो तब भी आदत नहीं जाती। तो इसलिए जो माँ बाप खुद नहीं कहते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह कहते होंगे, फिर बच्चों के ताल्लुक से सीरियस देंगे, दिन में 10 बार उसको समझाएंगे, जब भी ठीक होंगे तो उसको बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आदत बनाओ तो तुमको ये मिलेगा, वो देंगे, कोई तोहफा टाइप देंगे, तब बच्चा सीखेगा ना। स्कूल भी तो कुछ लॉलीपॉप देकर ही भेजते होंगे ना, जेब खर्ची देकर ही भेजते होंगे ना। स्कूल तो दुनिया पढ़ाने के लिए, दुनिया की सारी दौलत इसके कदमों पे कुर्बान, बच्चे को अल्लाह का नाम सिखाने के लिए आपकी जेब में हाथ ही नहीं जाता है। कैसे लोग हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया पे भी सवालात का सिलसिला है, कह रहे हैं क्या गारे सौर में जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो क्या वहाँ पर नवाफिल पढ़ सकते हैं? गारे सौर में नवाफिल पढ़ना तो अच्छी बात है, बरकत वाली जगह है वो। यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ जहाँ तशरीफ ले जाना साबित है, तो वहाँ दुआ कबूल होती है। वहाँ नमाज तो बहुत बड़ी सादत की बात है, अगर नफल पढ़ता है कोई गैर मकरूह वक्त पे, ऐसा वक्त हो कि जिसमें नफल पढ़ना मना नहीं, तो नफल पढ़े, या और नमाजें अगर पढ़ता है तो भी बहुत पाकीज़ा जगह है वो। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है कि ना मसला वो बहुत ऊंचे है और किसी नमाज का टाइम हो गया, माशात करीब तो मस्जिद भी मुश्किल है कि हो, तो वहाँ जैसे किसी ने फर्ज नमाज पढ़ी तो भी ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, पाकीज़ा जगह है, बरकत वाली जगह है माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, देखा उजाला नामे मोहम्मद। कहाँ जाना है ये बताओ, कहाँ जाना है? मदीने। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। फैजान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। हमें दावत इस्लामी से प्यार है, मदनी चैनल जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की नायत है ये दावत इस्लामी। काबे के पास सबसे पहले खुतबा देने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु को आज़ाद करवाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं। यारे गारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक हैं, यारे मजारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बाअमर आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिगीन बनाए, और इन सबको अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और खानदान वालों के साथ बार बार
हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा, शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़हनी आजमाइश का फ़ाइनल है और ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल भी होगा और इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे का भी सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। तो क्योंकि न्यू ईयर नाइट का वाला सिलसिला होता है और इस्लामी भाई इसमें शिरकत करते हैं दावत इस्लाम के इज्तिमात में, और इसके पीछे एक वजह ये भी होती है कि चूँकि एक बदकिस्मती हमारी बड़ी तादाद न्यू ईयर नाइट के नाम पर मुख्तलिफ गुनाहों में मुब्तला हो जाती है। तो ये दावत इस्लामी की खुसूसियत है कि वो ऐसे मौके पर आशिकान रसूल को जमा करते हैं और इस्लामी भाई जमा होते हैं और आपस में नेकी की दावत का सिलसिला होता है। माशाल्लाह नात खाने भी होती है, इल्म दीन भी सीखने को मिलता है। तो इसलिए हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 31 दिसंबर को ये सिलसिला भी होता है, हमारा न्यू ईयर नाइट का इज्तिमा होता है, नया साल जो शुरू होने वाला होता है, ताकि हम गुनाह से बचकर नेकियों में वक्त गुजारें। और वैसे पता नहीं क्यों लोग जश्न की तरफ जाते हैं, जबकि अगर मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था सारी डिटेल कि इस साल जितने जलजले, सैलाब, आफतें और जो कुछ परेशानी आई हैं, फिर हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों वाला जो है इसने भी कई दुनिया में लोगों को गमज़दा किया हुआ। आज भी दुनिया भर में कई मसाजिद में 5 नमाजों के बाद इनके लिए दुआएं हो रही होती हैं। तो एक फिर अपना जायजा लेते हैं तो भी अंदाजा हो जाता है कि 365 दिनों में ऐसा क्या करा कि हम जश्न मना रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो रोज़ाना गुनाहों का ढेर ही जमा हो रहा होता है। खैर दावत इस्लामी ने हमें मौका दिया है तो इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा भी होगा, और मदनी मुज़ाकरे के साथ साथ फिर क्या होगा और किस तरह से खुसूसियत दी जा रही है मदनी मुज़ाकरे में 31 दिसंबर के ताल्लुक से, मैं चाहूँगा अमीर सुन्नत इसकी वजाहत भी फरमाएं। अल्लाह अकबर। नया साल शुरू होना एक तरफ तो ये तस्वुर लाता है कि हमारी जिंदगी का एक साल जो है वो माइनस हो गया। सालगिरह में भी यही है कि मतलब अब नया साल शुरू हुआ, सालगिरह इतने साल का बच्चा हो गया या आदमी हो गया, तो ज़ाहिर है कि इसके पिछले साल जितने भी थे ना, अब वो इसकी जिंदगी से माइनस हो गए। ये ज़हन में रखें कि हर सांस मौत की मंजिल की तरफ एक कदम है। तो यूँ नया साल आना एक तरह से मतलब आदमी को जिसने गफलत में गुजारा उसके लिए तो गम का पैगाम लाता है, अफसोस का पैगाम लाता है कि तूने जिंदगी का एक और साल गफलतों में गुजार दिया। अब किस खुशी में मतलब उछल कूद कर रहा है, वो खुशियां मना रहा है। तो बहरहाल ये कि हम तो मतलब है कि पिछले साल के ताल्लुक से यही सोचें कि हमने मतलब है कि क्या क्या किया, नहीं जितने गुनाह किए इनको याद कर करके उसका जायजा लेकर बंदा तौबा करे, आइंदा उस गुनाहों से बचने का पक्का अहद करे, ये होना चाहिए। मजीद ये कि पिछले साल हो सकता है बहुत सी शादियां भी हुई, तो साल बच्चे भी पैदा हुए, सब खुशियों के मौके भी आए, लेकिन ये कि साथ में बहुत सी अमवात भी तो हुई। कैसी कैसी अमवात हुई है, यूं घरेलू अमवात, तबई मौतें अपनी जगह पर, बड़े बड़े हादसे हुए, कितने कितने मतलब यानी कि लोग जो है इज्तिमाई तौर पर मौत का शिकार हुए। आखिर इनकी भी तो कोई हमदर्दी करे ना जो दुनिया से गए। तो हमने ये जहन बनाया कि इंशाअल्लाह उल करीम की रात हम पिछले साल, खुसूसन पिछले साल दुनिया भर में जितने भी मुसलमान फोत हुए हैं उनको इसाले सवाब करेंगे। हम इस तरह मनाएंगे ये नया साल। तो और हमने इसाले सवाब भी जमा करना शुरू कर दिया है, पैगामात चले गए, इसाले सवाब मिलेंगे इंशाअल्लाह। और वो कल हम इसाले सवाब भी करेंगे, अपने इन मरहूम भाई बहनों को जो दुनिया से चले गए उनको याद करेंगे, इनके लिए दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी जरूर, आपके पास कोई कुरान करीम वगैरह पढ़े हुए हैं, दुरूद पाक पढ़े हुए हैं या पढ़े, अभी वक्त बाकी है, तो आप पढ़ के इसाले सवाब भेज दीजिए। मगर एक ही जगह भेजना है, इसको भी दिया उसको भी दिया तो डबल ट्रिपल चौबल भी हो सकता है कि सब पहुंचाना शुरू कर देंगे। एक जगह हमेशा ख्याल रखें, एक जगह देना चाहिए कि जहां से मतलब ये प्रॉपर, यानी वो जगह प्रॉपर हो कि वहां से ये कि वो उसमें लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो
अगर इंशाअल्लाह हम हज़ारों हो सकता है लाखों कुरान करीम हमको ईसाल सवाब के लिए मिल जाए और करोड़ों दुरूद शरीफ मिले तो इंशाअल्लाह हम ईसाल सवाब करेंगे अपने भाइयों को, अपने बहनों को इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये जो ज़हनी आजमाइश जहाँ हो रहा है वहीं पर एहतमाम है कि ये जो इस्लामी भाई ज़हनी आजमाइश में होंगे वहीं पर मदनी मुज़ाकरा ये जमा होकर बराह रास्त देखेंगे इंशाअल्लाह। ये मुझे भी इसकी इत्तला है और इसकी माशाअल्लाह हमारे वहाँ ज़िम्मेदारान ने, अरकान शूरा और दीगर इस्लामी भाइयों ने भी इसी कोशिशें की हुई हैं और बिल्कुल मिलकर देखना चाहिए। और इंशाअल्लाह जैसे 12 बजेंगे तो सलातो सलाम के ज़रिए हम नए साल में दाखिल होंगे माशाअल्लाह। ये हर साल हमारा ये अंदाज़ है। और तो इसी तरह जैसे कि मैं इस वक्त यूके में हूँ तो यहाँ से भी आप 10 बजे लाइव हो सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। वो भी मदनी चैनल पर तीनों जगह पर लाइव होगा क्योंकि यहाँ पे 5 घंटे का फ़र्क है। जहाँ यूके में मैं हूँ तो ब्रेडफोर्ड में मदनी मस्जिद है, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला ये सुन्नतों भरा इज्तिमा होगा। इसके अलावा भी मुख्तलिफ यूके में भी और मुख्तलिफ ममालिक में भी हमने ये बात दरख्वास्त की हुई है। इस्लामी भाई अपने अपने तौर पर आशिकान रसूल को जमा करें और कुछ ना कुछ बयानात का, नात खानी का और इस तरह का सिलसिला रखें ताकि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी भाइयों को गुनाहों से बचाकर नेकी के कामों में हम मसरूफ़ रह सकें। इस्लामी बहनें भी मदनी मुज़ाकरे में शामिल रहें और वो भी अपने यहाँ मतलब कि जो नहीं शिरकत कर सकते वो मदनी मुज़ाकरे पर भी रहें। जैसे अमीर सुन्नत फरमाया कि ये 2023 का, तो हुज़ूर मेरे पास एक रिपोर्ट है कि इस वक्त 2023 में मजमूई तौर पर 240 कुदरती आफात रिकॉर्ड की गई हैं। 240, इसमें सैलाब है, आग लगना है, तूफान आना है, जलजलों का आना है और इसके अलावा जो दीगर मतलब ज़रा हैं परेशानियों के, वो एक अलग उसकी डिटेल है। तो यूं अगर देखा जाए तो दुनिया से जाने वालों की तादाद अगर हम मुसलमानों की इस वक्त काउंटिंग करें तो एक बड़ी तादाद है। और वो जो आपने सही फरमाया कि कितनों के घरों से 2023 में रुखसत हुए हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें, मर्द। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये सारे के सारे नाज़रीन जितने होंगे आप सब जमा हो। अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरे सुन्नत के ज़रिए ये दुआएं भी होंगी, इसाले सवाब भी होगा और इंशाअल्लाह इनके लिए दुआ मग़फ़रत का सिलसिला भी रहेगा। ये दावत इस्लामी का एक बिल्कुल यूनिक अंदाज़ है कि साल के इख्तिताम पर दावत इस्लामी रब्बे करीम की रहमत से अपने फौजशुदा मुसलमानों को आशिक़ रसूल को याद रख रही है और इनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया जा रहा है। तो इसमें हम सबको दावत इस्लामी का इस हवाले से एक ये हमारी मोहसिन है। अल्लाह पाक हमें इज्तिमा में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में हर साल इसका मामूल रहता है कि इस्लामी भाई जमा होते हैं। तो कल भी इंशाअल्लाह करीम हमारे यहाँ पर इज्तिमा के लिए जमा भी होंगे और यहीं से मदनी मुज़ाकरे में भी शामिल होंगे। और ईसाल सवाब के लिए भी हमने कुछ लिंक फॉर्म्स भी बनाए हैं, उसको भी वायरल किया है। और आज चूँकि पैगाम अमीर सुन्नत का हमें मिला था, मदारिसुल मदीना में भी आज कुरान खानियों का एहतमाम हुआ है। और इंशाअल्लाह जिस तरह अमीर फरमाया कि दुनिया भर से हम ईसाल सवाब जमा कर रहे हैं, आप इन व्हाट्सएप नंबर पर भी और एक लिंक फॉर्म भी हम आपको पेश कर रहे हैं, उसमें भी आप इस ईसाल सवाब को हमारे साथ शामिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में भी इंशाअल्लाह जिस तरह इस्लामाबाद का फरमाया, तो आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में भी ये इज्तिमा जो है इसमें इस्लामी भाई शामिल होंगे। ये QR कोड है, इसके ज़रिए भी आप चाहें तो लिंक फॉर्म जो है वो स्कैन कर सकते हैं और आप हमें इस लिंक फॉर्म के ज़रिए भी ईसाल सवाब भेज सकते हैं। मज़ीद ये कि जिस तरह फ़ैज़ान सिद्दीक़ अकबर जुमेरात को भी जो सिलसिला होने जा रहा है, तो उसमें भी निगरानी शुरा का बयान आइलैंड में होगा, वहाँ पर भी ज़िक्र सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला भी होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम। जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना का पैगाम आया था, जामियातुल मदीना कराची का भी पैगाम आया है। इंशाअल्लाह कराची जामियातुल मदीना में भी यौम सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु धूमधाम से मनाए जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नदीम अख्तर सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को सिद्दीक़ का लक़ब किस तरह मिला, ये इरशाद फरमाते हैं। सिद्दीक़ के माना है तो सच्चा, बहुत सच्चा। सिद्दीक़, सिद्दीक़ अकबर, बहुत बड़े सच्चे।
تصدیق کرنے والا. انہوں نے معراج کے واقعے کی تصدیق فرمائی تھی اور اس کا بھی بڑا دلچسپ ایمان افروز واقعہ ہے. المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی معراج کی رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا. مشرکین وغیرہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وقال ذالک، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا لئن کان قال ذالک لقد صدق، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں، یعنی اس کو سچا تسلیم کرتا ہوں، سچا مانتا ہوں. انہوں نے کہا یعنی کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے کہ آسمان کی خبریں زمین پر رہتے ہوئے میں ان کو بھی مان لیتا ہوں. تو اب یہ کہ اس واقعے کو ماننے میں کیا میرے لیے رہ گیا ہے. خیر، تو اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ صدیق مشہور ہو گئے. ایک روایت کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں. یعنی یوں ہر آسمان پر صدیق لکھا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی چرچے تھے، ہیں اور رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکے کی حسین شان کی دیکھوں میں بغاریں، پھر دیکھوں مدینے کی شہا صبح دلارا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے سوشل اکاؤنٹس فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ پر یہ اشعار اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. آپ کی مدینہ پاک سے جدائی پر غم کی کیفیت نظر آتی ہے. اس حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم میں سے جب کوئی مدینہ پاک سے واپس آتا ہے تو کچھ دن تک تو اس کی یہ کیفیت رہتی ہے، لیکن پھر وہ اپنے روزمرہ کی روٹین میں مصروف ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس طرح کی کیفیت نہیں رہتی. لیکن آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ میں مدینہ پاک سے جدائی کا غم ہوتا ہے. ہم اسے اپنے اندر کس طرح لا سکتے ہیں؟ اللہ کریم آپ کو حسن ظن کی لاج رکھ لے کہ مجھے غم مدینہ مل جائے، اور یہ کہ مدینے کی جدائی جو ہے وہ بے قرار رکھے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اب یہ کہ بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ کیفیت ہو، لیکن جب کوئی عزیز سے بچھڑتا ہے، پیارے سے بچھڑتا ہے، تو اس کی یاد، جتنا پیار زیادہ ہوگا اتنی یاد اس کو زیادہ رہے گی. تو مدینہ تو مدینہ ہے، اگر مدینہ ہی پیارا نہیں ہے تو پھر کون سی جگہ پیاری ہوگی؟ اس سے جدائی کا ایک احساس
वो रहता है। इस बार कुछ जुदाई का अंदाज कुछ था ऐसा मखसूस, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही एहसास दिल में घर कर गया है। वो निकलता नहीं है और जी भी चाहता है कि ना निकले। अगर यही निकल गया तो फिर जिंदगी का लुत्फ क्या। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, ये हमारा सरमाया, मदीने पाक का गम, ये सारी खुशियों से बढ़कर है यकीनन। अब ये इसमें क्या टेस्ट होता है, क्या लज्जत होती है, क्या सुरूर आता है, तो ज़रा वो तो ऐसा तो है कि है नहीं कि अब कोई किसी को लफ्जों में समझा सके, या कोई ऐसी मादी शे नहीं है कि जिसका बंदे को टेस्ट करवाया जा सके, जायका चखा दिया जाए, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब अल्लाह पाक की अता होती है, इनायत होती है कि वो दिल में कैफियत होती है। एक वो जिसको हम मतलब अपनी मेमोरी में बोलते हैं हाव, दिल में हाव पड़ गया, हाव ये क्या हो गया, मदीना छूट गया, क्यों मतलब ना। तो कभी इसमें गम की कैफियत होती है, कभी रोने की कैफियत होती है, कभी मतलब बंदा संजीदा हो जाता है, कभी वैसे ही मतलब ख्याल में गुम रहता है, कभी कुछ कभी कोई सी बात निकलती है या अशार सुनता है, तो वो अशार जो वो दिल पर कुछ चोट करते हैं, तो वो उसके जरिए फिर बज़ावत आंखों से इज़हार होता है, या चेहरे के जो अंदाज होते हैं वो तब्दील होते हैं, गम के आसार चेहरे पर आते हैं। तो ये मतलब तरह तरह की मत कैफियत होती हैं। तेरा राज आशिक मुस्तफा न समझ में आ सका, तू बता, कभी तेरे लब पे हंसी रही, कभी आंसुओं की झड़ी रही। तो अल्लाह करे कि हम सबको गमे मदीना नसीब हो जाए। ये गमे मदीना नसीब हो जाए ना, तो सारी दुनिया के गम एक तरफ ले जाएंगे, तो बातिल खुशियों से भी जान छूट जाए। बातिल खुशियां वो होती हैं कि जो अल्लाह पाक की याद से गफलत में मुब्तला करें। तो हमें ये बातिल खुशियों ने भी तो डबो दिया, बिल्कुल गर्क कर दिया। बातिल खुशियां इतनी हमारे दिलों में घर कर गई, दिमाग में घर कर गई, बस वो जैसे कोई क्या बताऊं, बातिल खुशियां तो इतनी है कि जिसकी इंतहा ही नहीं है। खुशी तो सच्ची बात है उस वक्त होगी, सच्ची खुशी कि ये मतलब तय हो जाए कि ईमान पर खात्मा हो गया, और कब्र में जो मोमिन है ना जाने के बाद वो है खुश। और जिसको ये मुजदा सुना दिया गया, वो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन जान, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया, कि उस परवरदिगार की तरफ चल कि जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ए मेरे बंदे मेरी जन्नत में, मेरी रहमत की जन्नत में दाखिल हो जा। इस तरह का इस आयत मुबारक का मजमून है। तो खुदा की कसम सच्ची खुशी की तो वो घड़ी है कि जब यानी कि बंदा ईमान सलामत लेकर अल्लाह की रिजा का ताज पहनकर दुनिया से रुखसत हो। हमारे क्या गैदरिंग हो, थोड़ा शोर शराबा हो, बड़ी बड़ी शख्सियात, तो सियासी लीडर, तो सियासी कायदीन, तो फिर फुला बड़ी असामी का कोई ताज़ियती पैगाम और टेलीकास्ट हो, तो ब्रॉडकास्ट हो, तो अखबारों में चमके, तो उसका तो इसको तो ये बहुत, अरे नहीं यार, जिसको उठाने वाले 3 हो 4 भी ना हो, जिसका जनाजा उठाने वाले 3 हो, इतना मफलूकुल हाल मिस्कीन गरीब हो, लेकिन अगर उसका रब राजी है ना, जब ये दुनिया से गया, खुदा की कसम सारी खुशियां उसके कदमों में लौट रही हैं। और अगर ये नहीं है सारी दुनिया इसको मतलब ने पैगाम ताज़ियत दे रही है, और सब ये नहीं कि वो अल्फाज के खेल खेल रहे हैं और सियासतें चमका रहे हैं, तो मतलब ये कि इसको मरने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो कि हकीकत में जो खुशी है वो ईमान सलामत ले जाने पर है, और अल्लाह हमें ये हकीकी खुशियां नसीब फरमाए। और गमे मदीना जब तक जिए, मदीने का गम हमसे जुदा ना हो, कि मदीने जाएंगे तब भी मदीने का गम तो रहता है साथ में,
کہ مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، کہ ہم نے دوبارہ وہاں سے پلٹ کر آنا ہے. مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، ہم اشک بار ہی پہنچے تھے، اشک بار چلے. پہنچے تب بھی آنکھوں میں آنسو تھے، جب لوٹے اس وقت بھی آنکھیں نم تھی، آنسو باری تھی. اللہ ایسی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گھڑی تھی، اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گھڑی تھی، جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی، جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی. اللہ سے
आइए मदनी चैनल के नाजरीन आपको कुछ दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर अत्तारी है। मेरा नाम अबू बकर अत्तारी है। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर अत्तारी है। My name is Muhammad Abu Bakr Attari. My name is Abu Bakr Imran Attari. My name is Muhammad Abu Bakr Attari. मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर नाइमी है। My name is Abu Bakr. I am from Greece. Mi chiamo Abu Bakr e vivo in Italia. क्या बात है, कितने बच्चों और बड़ों को हसरत होती होगी कि काश हमारा नाम भी अबू बकर होता, हम भी मदनी चैनल पर भेज देते। ये बिल्कुल नवीनता की है इस बार मदनी चैनल वालों ने, माशाअल्लाह। इंशा अल्लाहुल करीम मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको दुनिया भर से हासिल किए हुए वो वीडियो क्लिप जिनका नाम अबू बकर है वो आपको दिखाएंगे। अगर आप या आपके बच्चे का नाम अबू बकर या सिद्दीक है तो वीडियो बनाकर इस नंबर पर सेंड कीजिए। नोट, आप 5 जनवरी 2024 तक इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो इंशाअल्लाह करीम 6 जनवरी बरोज़ हफ्ता होने वाले मदनी मुज़ाकरे में हमें जो इस साल के जो नाम मिलेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश है कि दुनिया के अक्सर मुल्कों से हम मुख्तलिफ़ शहरों से ये नाम हासिल करें और इंशाअल्लाह एक खूबसूरत सा पैकेज बनाकर इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए वो पहले भी मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था, अबू बकर नहीं है तलफ़ुज़, ये बच्चे सारा अबू बकर बोल रहे थे, तो ये पिछला ही था ना शायद। अबू बकर काफ जो है ना साकिन है, अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अबू बकर है, बकर नहीं। तो बच्चों को जो भी आप कहलवाएंगे अबू बकर कहलवाइएगा और आप भी अबू बकर कहा करें। बड़े भी अबू बकर ही कहते हैं तकरीबन, जो कि गलत तलफ़ुज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की खिदमत में एक सवाल अर्ज़ है। मदीना मुनव्वरा में बारिश हो रही है और इसके मनाजिर आप देख रहे हैं, तो इस तरह की जो बारिश वगैरह के मनाजिर हैं ये आते हैं, तो इसको स्टेटस पे लगाना या आगे शेयर करना, फॉरवर्ड करना, या इस तरह करने से सवाब मिलता है? माशाअल्लाह, आजकल वो बारिशों की हाजिरियां हैं मक्के मदीने में, तो मक्का मुकर्रमा के भी मनाजिर लोग चला रहे हैं, मदीना मुनव्वरा के भी चला रहे हैं बारिशों के। तो यूं तो बारिश दुनिया में हर जगह होती है, लेकिन उनके मनाजिर इतने नहीं चलाए जाते जितने मक्के मदीने के चला रहे हैं। तो ये एक मतलब खुशी होती है मुसलमान के दिल में, आशिका नसूल के दिल में, कि मक्के में बारिश, मदीने बारिश। एक दूसरे को पूछते भी हैं, मक्के की बारिश मिली है तुमको, मदीने की बारिश मिली, मैंने तो तवाफ किया था बारिश में। इस तरह भी आपको मिलेंगे। सब्ज गुम्बद शरीफ के साए में मैं तो खड़ा हो गया था बारिश में, मैंने तो नहाया भी था। या वो जो मिजाब रहमत, मिजाब परनाला बोलते हैं, तो जो काबे शरीफ का जो परनाला है, जैसे बारिश का पानी जमीन पर आता है, छत पर जो जमा होता है नीचे आता है ना, तो इसको ये मीज़ाब बोलते हैं अरबी में। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काबा मुशर्रफा, काबे शरीफ की इमारत पर जो बना हुआ है परनाला शरीफ, तो उस वो मीज़ाब और रहमत, मीज़ाब रहमत का मतलब रहमत, तो वो बारिश का पानी जो है वो हतीम शरीफ में निछावर होता है वहां से, तो लोग उसमें भी नहाते हैं और जाते हैं, और पानी भी इसका बरकत के लिए लाना और ये सब तरह का होता होगा। तो ये एक खुशियां तो होती हैं, लेकिन अब ये कि इसमें अगर कोई चलाता है इसका क्लिप, तो जरा एक बुरा काम तो है नहीं है। अब इसमें नीयत अच्छी होगी तो सवाब भी मिलेगा। अब इसमें अच्छी नीयत क्या करे, तो एक तो ये नीयत मेरी समझ में आती है कि अगर ये नीयत करता कि मैं फुला फुला को भेज रहा हूँ और इनके दिल में खुशी हासिल होगी कि वाह मदीने में बारिश हो रही है, खुशी तो होती है देखकर। तो गालिबन ये कि मुसलमान का दिल खुश करने का सवाब उसको मिले अगर ये नीयत करे तो। अच्छा, और मजीद ये कि खुद ये बारिश होना वहाँ वो काबा शरीफ के यानी कि मक्के में जैसे बारिश हो, तो इसके ताल्लुक से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजात आला हज़रत में कि बारिश में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तवाफ किया था, वो हदीस पाक
کو याद करके तो हदीस पाक इस तरह है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हरम शरीफ में मतलब बारिश हो रही है और मुझे वो हदीस पाक याद आई कि जो बरसती बारिश में तवाफ करे और रहमत इलाही में तैरता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फौरन मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया और मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया और 7 फेरे मैंने तवाफ के करने की सआदत हासिल की। इस तरह की अपना वाकया बयान फरमाया। तो यूं बरसती बारिश में तवाफ करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह की रहमत में तैरता है। तो यूं मतलब बारिश के फजाइल भी सामने। फिर ये कि बरसती बारिश में दुआ करना ये सुन्नत है। अच्छा, दुआ कबूल भी होती है और मक्का मदीना खुद कबूलियत के मकामात हैं, फिर इन पे बारिश भी हो रही हो और इसमें बंदा दुआ करे सुन्नत की नीयत से, तो फिर तो मदीना ही मदीना। तो यूं मतलब ये कि ये बारिश के मामलात हैं, तो इसको कोई हरज नहीं है इसको वायरल करना, इसके वो क्लिप वगैरह। लेकिन बेहतर ये है कि इसमें साथ में जैसे कोई आवाज भी हो। बात तो मुतलकन दे देते हैं, तो गौर करना पड़ता है कि बारिश हो कहाँ रही है। सोच सोच के फिर वो सब्ज गुम्बद अगर नजर नहीं भी आता उसमें, तो कोई मनारे या कोई मंजर देखकर जिसको तजर्बा होता है उसको अंदाजा होता है कि ये मदीने शरीफ में बारिश हो रही है। वह हर एक को समझ भी नहीं पड़ती होगी कि ये बारिश हो कहाँ रही है। तो इसमें या तो कोई बोल दे या लिख दे कि मदीने पाक में फुला तारीख, डेट होनी चाहिए, डेट नहीं डाल दे, तारीख हो कि फुला तारीख, फिर सन भी हो। हर साल लोग चलाते रहते हैं, बाज़-औक़ात लोग ये समझते हैं कि नहीं है, नया नहीं होता क्लिप, बाज़-औक़ात पुराना होता है। तो डेट हो कि अब अंग्रेजी तारीख ज्यादा लोगों को याद रहती है। तो मिसाल के तौर पर 30 दिसंबर 2023 में मदीने पाक में होने वाली बारिश का रूपरवर मंजर, इस तरह का कोई जुमला लिख दिया जाए तो इससे ज्यादा मतलब देखो वो फरहत हासिल होती है कि भाई अच्छा ये आप लिखेंगे आज की, ये आज का मंजर, और कल भी जो देखेगा उसको आज ही लिखा हुआ मिलेगा, परसों का देखेगा तब भी वो आज का मंजर। जैसे वो इंतकाल पे लिखते हैं, अभी भी इंतकाल हुआ है, ये आपने पोस्टर देखी होंगी, मैंने भी देखी है, अभी भी इंतकाल हुआ है। अरे भाई अभी पता नहीं कितने दिन पहले लफ्ज अभी लिखकर किसी ने वायरल किया हो। तो इतनी समझ नहीं है लोगों को, यूं खाने पीने की सबको समझ है, इन चीजों की समझ नहीं पड़ती कि मैं अभी लिख रहा हूँ या आज इंतकाल हो गया है या इतने बजे नमाज जनाजा है और डेट कुछ भी नहीं लिखी, तो पता कैसे चलेगा किस दिन कितने बजे नमाज जनाजा है। तो इसमें बड़ी यानी कि ये गालिब अक्सरियत भूल करती है। समझदार सारे हैं, नोट गिनना सबको आता है, खाना सबको आता है, पहनना चाचा सबको आता है, ये पता नहीं यहाँ क्यों चूक जाते हैं, भूले कर जाते हैं, लिखते नहीं है डेट ना बोलते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके आप जब भी किसी जनाजे का, मैयत का जो भी, उसमें तारीख लिखा करें, और खाली तारीख नहीं साल में लिखा करें, ताकि अगले साल फिर उसी तारीख को कोई जनाजा ढूंढने ना निकले। तो पूरा कंप्लीट लिखना चाहिए, ये मेरा मशवरा है। तो इसी तरह मदीना पाक, मक्का पाक की अगर ये कोई बनाता है, वायरल करता है और उसको लिखना आता है तो लिख लिया करे ये फुला तारीख का है। वरना हम जैसों को आएगा तो खुशी के हमारा वो भी वायरल ही करना है, वो बगैर डेट के ही करेगा, और डेट और इसमें शामिल करना सबको लिखना तो आता नहीं है, न सबको पता होता है। अब मुझे क्या पता कि डेट कौन सी डेट की बारिश है, ये आया है घूमता फिरता है, माशाअल्लाह मजा आ गया तो चलो भाई इसको भेजो आगे, तो ये होता है। तो ये ख्याल रखा करें। इसी तरह इसमें कोई हदीस से पाक बोल दें, मिसाल के तौर पर अब मक्का मुकर्रमा में बारिश हो रही है तो काबे शरीफ का मंजर दिखा रहे हैं, इस पे बारिश जो है ये बहुत से ले रही है, निछावर हो रही है, कुर्बान हो रही है, अपना वजूद जो है तो फिदा कर रही है बारिश। तो इसमें ये लिखा हो कि जैसे बरसती बारिश में तवाफ करना, रहमत इलाही में
تیرتا ہے، جیسا کہ بارش یہ میں نے روایت جو بیان کی تو یہ ہے، یا اور مطلب یہ لکھ دے کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، مدینہ پاک کا منظر دکھایا بارش کا تو ایک بول دے یا لکھا ہوا ہو کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے یا برستی بارش میں دعا کرنا سنت ہے. یہ جملے میں آپ کو ایتھنٹک جملے بتا رہا ہوں، یہ جملے یاد کر لیں آپ کے، یہ ہے کتابوں میں، تو یہ جملے لکھ لیا کریں اس طرح کے. اس طرح کوئی بھی کلیپ بھی ہمارے جامعات المدینہ والے، مدارس المدینہ والے، دعوت اسلامی کی مجلسوں والے جو بھی ہیں یہ کلپ وائرل کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے نیکی کی دعوت جو کہ ان کا ترہ امتیاز ہے یہ دینا بھول جاتے ہیں، یہ خالی بس وائرل کر دیتے ہیں. یہ پہلی بار نہیں سمجھا رہا، میں کئی بار سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن یہ لوگ میری یہ مدنی مذاکرے سننے والے بنیں گے تو بات بنے گی نا کہ ایک روایت بیان کر دینی. کوئی کسی نے شروع کی ہے روایت بیان کرنا، میری حالانکہ بھرپور کوشش ہوتی ہے جب بھی اس طرح کا کلپ بناتا ہوں، کوشش پوری ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدھ روایت حدیث یا بزرگوں کا قول کہ کوئی پورا نہ بھی دیکھے نہ بھی سنے تو میری شروع میں نیکی کی دعوت وہ سن لے. تو یہ کوشش کیا کریں. بے شک اشعار بھی چلائیں آپ، ایک آدھ روایت ہو نا وہ 10-20 سیکنڈ کی بے شک، مگر ہو کتاب سے دیکھ کر بیان کیا کریں. روایتیں اپنی یادداشت سے غلطیاں ہو جائیں گی، یہ پورا امکان ہے، پھر وہ غلطی آپ کی چلتی رہے گی. یہ بھی نہ ہو، یا تو آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے اور آپ اہل علم ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ دیکھ کر انسب مناسب. سبز گنبد کے سائے میں تھا مدینہ پاک میں کہ بارش شروع ہو گئی تو کسی نے مجھے کہا کہ کوئی شعر لکھو بارش پر. اسی دن یا انہی دنوں میں نے کوئی کلام لکھا تھا. اسی کلام میں وہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. روزہ مانے باغ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے حصے پر اپنے مزار شریف میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، تو وہ حصہ زمین یہ کعبے سے افضل ہے، مکے سے افضل ہے، اور عرش سے، کرسی سے، عرش اعلیٰ سے، جنت سے، ہر جگہ سے وہ زمین کا حصہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک قبر انور میں تشریف فرمائے، یہ ہر جگہ سے افضل ہے. تو یہاں مراد یہ ہے عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. روزہ اس کو بولتے ہیں، گنبد شریف کو بھی روزہ بولتے ہیں، قبر کو بھی روزہ بولتے ہیں، جو یہ مٹی کا بنا ہوا نظر آتا ہے بے شک اس کو بھی قبر بولتے ہیں، لیکن اصل قبر وہ ہے کہ جہاں وہ اندر بدن رکھا ہوا ہے وہ جگہ قبر ہے، اصل میں قبر ہے. تو وہ جگہ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی جو جگہ ہے وہ ہر جگہ سے افضل اور بہتر ہے. تو یوں مطلب عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. تمام جگہوں سے یہاں تک کہ جنت سے بھی یہ مرتبے میں اونچا ہے یہ حصہ جو میرے نبی کا روزہ. روزہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں باغ. تو جس باغ میں میرے آقا جس زمین کے حصے کو باغ بنائے ہوئے ہیں وہ حصہ افضل ہے. جب وہ حصہ ہر جگہ سے افضل ہے تو پھر خود جس کی وجہ سے یہ حصہ افضل ہوا اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے. تو یہ کلام الحمدللہ لکھنے کا شرف ملا تھا تو ایک صاحبہ نے مجھے کہا کہ شعر لکھو. اب برس سے بارش میں نے وہ لکھنا شروع کیا تو یہ ایک عجیب ہوا تھا کہ میں لکھنے لگا، بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ. اچھا میں لکھوں تو بارش تیز ہو جائے، میں لکھنا پانی اس پہ میری سیاہی کو پانی جو ہے وہ اب میری سیاہی کو قبول کر لے کہوں تو حرج نہیں ہے. مدینے کی بارش قبول کر لیتی تھی، وہ یوں اندر تحریر میری آنکھوں سے پڑھی نہیں جائے برابر تو یوں ہو جاتا تھا. اب میں کسی سائے میں آؤں تو لکھ پاؤں، پھر میں باہر نکلوں پھر بارش بولے آیا نا چل تو بھی لیتا جا، پھر وہ زور پکڑے بارش. تو اس طرح مطلب یہ آخر کار
वो लिखने में कामयाबी पता नहीं उस किसी छज्जे के नीचे हुई या क्या हुई। अब मैं बोली वाली इस तरह ये शेर शान और शौकत के साथ लिखने की शहादत हासिल हुई थी मुझे मदीना शरीफ में। एक इस्लामी भाई उस वक्त मेरे साथ थे जिसके कहने पर मैंने लिखा था, वही है, उस हिकायत के एक ही गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर ये नातवा से सुन लें ये शेर भी सुरीली आवाज में इनकी। बादल घिरे हुए गए, बारिश बरस रही गए, बादल घिरे हुए गए, बारिश बरस रही गए, लगता है क्या सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत ने अभी जो इरशाद फरमाया कि हम अपनी जो वीडियोस जारी करते हैं उस वीडियो पर हम डेट वगैरह बयान कर दिया करें। तो उसमें ये मेरी दरख्वास्त थी कि बाज़ औक़ात हम कोई वीडियो या कोई इमेज या तस्वीर हम रिलीज़ करते हैं और होता यह है कि उसके नीचे हम टेक्स्ट लिखते हैं या उसके नीचे हम कोई अपनी आवाज़ें देते हैं। तो बाज़ औक़ात आपकी ऑडियो या आपकी वीडियो तो चली जाएगी लेकिन वो लिखा हुआ जो है ना वो हर जगह साथ जाता नहीं है। लिहाजा अगर आप अपना बयान दे रहे हैं, जैसे अमीर ने फरमाया कि कोई वीडियो अगर आप रिलीज कर रहे हैं तो उसमें अगर आप बयान दे रहे हैं तो बयान के साथ साथ फिर तो आपकी जो आवाज़ है वो डेट के साथ कि ये मैं इस तारीख को, अमीर सुन्नत के आपने पैगाम सुने होंगे तो आप मैं इस तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस तारीख की बात कर रहा हूँ, तो वो उसके साथ ही चीज़ रहती है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, तो वो उस वीडियो के अंदर ही हो ताकि वो उसके साथ ही फिर मतलब कि वो वायरल होती रहे। अगर आप उसको अलग से दे देंगे ना नीचे लिख कर, तो हर कोई उसको प्रॉपर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसको अलग से शेयर करने के एक अपने इसके उसूल और तरीके होते हैं। तो फिर ये कि वो आपकी लिखी हुई चीज़ है ना वो कहीं और रह जाएगी और वो आपकी वीडियो या आपका जो इमेज है ना वो कहीं और निकल रहा होगा। तो ये कि ये इस जो मकसद जिस मकसद के तहत बयान किया गया है कि आप हमें इस तरह करना चाहिए, तो इस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने कहा ये एक मशवरा अर्ज कर दूं। माशाअल्लाह, ये भी होता है, कभी चली जाती कभी नहीं जाती तहरीर जो है। हफ्तावार इज्तिमा के हवाले से कुछ मनाजिर हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। माह हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है, माह हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है। हाय सब शामिल हो जाए मंजिल फिर नजदीक है, हाय सब शामिल हो जाए मंजिल फिर नजदीक है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत
दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, हज़रत साहब ने तरगीब दिलाई, माहौल मुझे बहुत पसंद आया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। 4 जुमेरात जो दुआ की थी अमीर सुन्नत ने, इंशाल्लाह उसी पर नियत है। ये जो इज्तिमा है दावत इस्लामी का, इसके लिए तो यही दुआ है कि अल्लाह इनको तरक्की दे, बहुत अच्छा दीन का जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बयानात वगैरह होते हैं, दुआ में शिरकत होती है, ना जाने किसकी आमीन से हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। इंशाल्लाह हर जुमेरात की तरगीब होती है, कम से कम 2 या 1 इस्लामी भाई को तो कम से कम अपने साथ में लाऊं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आते हैं कोई ना कोई सुन्नत सीखने को मिलती है, दुआएं याद कराई जाती हैं। इंशाल्लाह अपने ऑफिस के कुलीग को लेके आएंगे साथ। यहाँ माशाल्लाह जो इज्तिमा होता है उससे दिल बड़ा खुश होता है देख करके कि मुसलमान एक बड़ी तादाद में यहाँ जमा है। मेरा ये भाई है मुराद, इसका नाम है, ये सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ये दावत इस्लामी के इस हफ्तावार इज्तिमा में मैं इनको लेकर आया हूँ। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे, ये अज़्म है। यहाँ पर स्पेशल पर्सन जो माजूर अफराद हैं या जो समात या बसारत से महरूम हैं, उनके लिए यहाँ पर हल्का लगता है। मैं इसको लेकर आया साथ में, और माशाल्लाह इसने अपना काफ़ी खुश हुआ, इसने अपनी ज़बान में मुझे ये ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दीन की काफ़ी नॉलेज हुई। और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम दीन की मालूमात बराह रास्त मुंतकिल नहीं कर सकते, तो ये दावत इस्लामी का बहुत बड़ा एहसान रहा। मेरी कोशिश होगी कि ये हर जुमेरात यहाँ तशरीफ़ लाएँ और यहाँ के मामलात और माहौल से जो है ना जुड़ा रहे ना। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। माहे हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है, माहे हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है। हाय सब शामिल हो जाए, मंजिल फिर नजदीक है। हाय सब शामिल हो जाए, मंजिल फिर नजदीक है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। इंशाअल्लाह मतलब इस तरह इज्तिमा को बड़ी तरक्की हासिल होगी इंशाअल्लाह। और जो महीना मना रहे हैं वो ये नहीं समझे कि महीना मना लिया और अब फिर वही नहीं, अब मजीद इसको सारा साल समझे वो मनाए रहना है। लफ्ज़ मनाना के साथ नहीं, वो सारा साल इसको तरक्की देनी है, खुद भी आना है, दूसरों को भी लाना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको 2 चीज़ें पेश करेंगे। एक अभी हम दिखा रहे हैं आपको यूके में होने वाली दस्तार फजीलत के हवाले से बड़ी ही अहम वीडियो है, आइए देखते हैं। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, इल्म की रोशनी फैला रही है आपकी दावत इस्लामी, और जगह जगह कायम है जामियतुल मदीना, और इसकी एक कड़ी यूके में भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, इस साल यूके से फारिग तहसील जामियतुल मदीना यानी दर्स निज़ामी मुकम्मल करने वाले तलबा इकराम की होने जा रही है दस्तार फजीलत। 30 दिसंबर 2023 बरोज हफ्ता एक अदीमुशान दस्तार फजीलत इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है। इस दस्तार फजीलत इज्तिमा में दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है। और फारिग तहसील तलबा इकराम की दस्तार फजीलत भी फरमाएंगे, जो कि मदनी चैनल उर्दू, मदनी चैनल इंग्लिश, मदनी चैनल बंगला पर बराह रास्त नशर भी किया जाएगा। यूके में रहने वाले आशिकान रसूल इस दस्तार फजीलत इज्तिमा में खुद भी शरीक हों और इसकी दावत को आम कीजिए। इस इज्तिमा पाक का आगाज यूके के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 1 बजे, जबकि बयान का आगाज यूके के वक्त के मुताबिक 8:35 पर और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 1:35 पर हो जाएगा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम के हवाले से जो तरगीब दिलाई, इस्लामी बहनों की तरफ से भी हमारी मजलिस ने पैगाम भेजा है कि इन्होंने भी घर घर नियाज़ सिद्दीक़ और ईसाल सवाब के इज्तिमात और इसका अहतमाम करना है। मदारिस मदीना ओवरसीज़ वालों ने भी भेजा है कि वो भी इंशाअल्लाह तरकीब बनाएंगे। इसी तरह ऑनलाइन का जो शोबा है इन्होंने भी अपनी नीयतें भेजी, और दारुल मदीना पंजाब की तरफ से भी हमें इतला मिली है कि इंशाअल्लाह करीम स्कूलों में भी फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाएंगे, यौम सिद्दीक़ अकबर इंशाअल्लाह ईसाल सवाब करेंगे। यूके के जामियातुल मदीना में भी मनाया जाएगा, वहां से भी पैगाम आया है। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है और मुख्तलिफ़ ज़राओं से मदनी मुज़ाकरे में सवालात शामिल किए जाते हैं। SMS के ज़रिए भी सवालात लिए जाते हैं। एजाज़ अब्बासी भाई ये SMS के ज़रिए सवाल पूछ रहे हैं, या सैयदी बताइए कि क्या किसी शख्स के अच्छे काम देखकर उसे फ़रिश्ता कहा जा सकता है या किसी के बुरे काम देखकर उसे शैतान बोला जा सकता है? बाज़ औक़ात फरिश्ता इस तो कह देते हैं कि यार बस एक फरिश्ता है, ये तो फरिश्ता सिफत है, तो अब एक अच्छाई की तरफ निस्बत किया। इसमें खैर इस पर कोई हुक्म तो नहीं लगेगा, लेकिन बंदा बंदा है, फरिश्ता फरिश्ता है। लेकिन इस तरह की रिवायतें हैं कि क्योंकि फरिश्ते को नफ्स नहीं है, उसमें नफ्स नहीं है, और बंदा अगर नफ्स पर काबू कर ले, ख्वाहिशात पर काबू कर ले, तो इसकी सूरत है कि वो फरिश्ते से अफजल हो जाता है। हर फरिश्ते से नहीं, ये ज़हन में रहे, यानी कि जनरल जो फरिश्ते होते हैं, इस तरह की रिवायतें जरूर हैं। तो अच्छाई की तरफ इसकी निस्बत है, और राय के कोई बुरा काम करे तो उसको शैतान कह देना, ये शैतान है, ये इजाजत नहीं मिलेगी कि ये किसी को शैतान कहना कि ये शैतान है, तू शैतान है, ये है गाली, और इससे उसको तकलीफ होगी, उसकी दिल आजारी होगी। तो इसकी इजाजत नहीं मिलेगी कि हम किसी बंदे को उठा के बोले ये शैतान है, तू शैतान है। हाँ, बालों का मुहावरतन बोलते हैं तो वो दूसरी सूरत होती है, यार ये बच्चा जो है ना बड़ा शैतानी करता है। यहाँ वो कुछ तब्दीली है, शरारत को शैतानी बोलते हैं, ना समझ बच्चे को। लेकिन ये कि अगर इसकी दिल आजारी होती है या इसके माँ बाप की दिल आजारी होती है, इस तरह कहने से फिर कहने की ममानत हो जाएगी। ये मैंने वैसे ही जनरली बात कह दी कि शरारती को भी शैतान बोलते हैं, कि बच्चा बड़ा शैतान है, शैतानी करता है। ये बोला ना जाए इस तरह कि दिल आजारियों का इसमें सामान, और मतलब एक बुराई है इसमें अगले की। लेकिन कोई वो नहीं कि सख्त हुक्म लगे कि क्योंकि शैतान तो है काफिर, इब्लीस जो है तो कुरान ने उस पर तो फतवा दिया हुआ है, काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों से हो गया। तो ये कि हमने किसी को शैतान कह दिया तो इसका मतलब ये मुराद नहीं लेंगे कि इसको काफिर कह दिया, मतलब शरारती को यूं हमारे यहाँ उर्फ में बाजुकात शैतान कह दिया जाता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि दिल आजारी की सूरत मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अनुमा फरमाते, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب. ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش اور ایک بڑا خوبصورت پیغام بھی ہے اس میں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اسلام آباد میں جنا کنونشن سینٹر جو ہے اس میں یہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے اور جس طرح اعلان ہوا شروع میں کہ اسی سے متصل انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, ایصال ثواب کا سلسلہ ہوگا. تو یوں الحمدللہ یہ ترکیب ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک زبردست خوشخبری الحمدللہ عز و جل کل ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش کا فائنل جنا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں. 31 دسمبر رات 8:30 بجے براہ راست کی پروگرام ہوگا. تقریباً رات 11 بجے پروگرام جب یہ ختم ہونے لگے گا تو مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت انشاءاللہ ایک تاریخی خوشخبری کا اعلان فرمائیں گے. آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. تو کل مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہونا ہے, ذہنی آزمائش کے سلسلے میں بھی شامل ہونا ہے اور اس خوشخبری کو امیر اہل سنت کی زبانی سننا ہے. الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے عطار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت. نیکیاں یاد رکھنا مناسب نہیں کہ خوش فہمی اور ریا میں پڑھنے کا بھی خطرہ رہے گا. معاذ اللہ گناہ ہو جائے تو یاد رکھے کہ ندامت ہوتی رہے گی, دل جلتا رہے گا اور سچی توبہ نصیب ہو سکے گی. یا اللہ پاک کرم فرما دے. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شراب کی بوتل پڑھ یا سن لے اسے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور ماں باپ سمیت اس کی مغفرت فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 23 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, سندھی, پشتو, فرینچ, ہندی, بنگلہ, رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت کے 113 ارشادات پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی, جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ امیر اہل سنت کے 113 ارشادات. پاکستان اسلامی بھائی 16,20,757. پاکستان اسلامی بہنیں 8,08,109. اوورسیز اسلامی بھائی 90,674. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,16,921. مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,36,461. 26,36,461. امیر اہل سنت کے 113 ارشادات. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. 23 دسمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, طواف کرتے وقت کعبہ کس طرف ہونا چاہیے؟ جواب, دل کی جانب. سوال نمبر 2, کیا دودھ سے وضو ہو سکتا ہے؟ جواب, دودھ سے وضو نہیں ہو سکتا. سوال نمبر 3, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک نام محمد کے علم العادات کے اعتبار سے کتنے عدد بنتے ہیں؟ جواب, 92. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام علی اتاریہ نواب شاہ, نیاز اتاری کالا باغ, حافظ تیمور کمبوا دادو خیل, بنت محمد اویس اتاری شہداد پور, احمد علی سما سٹا بنت ادریس اتاریہ اکاڑا, محمد سعد رضا اتاری سمن آباد کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احمد علی سما سٹا. ان کے تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان
फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हफ्ते नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लें। मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें बज़रिया SMS भेज सकते हैं। सवाल नंबर 1, फ़रिश्तों के नाम पर बच्चों के नाम रखना कैसा है? सवाल नंबर 2, वक्त में बरकत ख़त्म हो जाना किस चीज़ की निशानी है? सवाल नंबर 3, रसूलों और नबियों के बाद कौन से सहाबी तमाम मखलूक से अफजल हैं? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें बज़रिया SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम और इनका नाम लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। साल 2023 का इख्तिताम होने को है, चंद घड़ियां बाकी हैं। हमारे कई अपने हमसे बिछड़ गए, कुछ कुदरती आफात की जद में आकर इस दुनिया फानी से कूच कर गए, तो कुछ समंदर की बेरहम लहरों के सुपुर्द हो गए, कुछ बीमार होकर और कई अचानक मौत का शिकार हो गए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया इंशाअल्लाह 31 दिसंबर 2023 बरोज इतवार न्यू ईयर नाइट पर होने वाले स्पेशल मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर फोत हो जाने वाले मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ फरमाएंगे। अगर आप भी उन मरहुमीन को इसाले सवाब पेश करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप फरमाएं। अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुमुल आलिया की दुआएं पाने का एक बेहतरीन मौका। दावत इस्लामी जिंदाबाद इस नारे को आम करने की तरगीब अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुमुल आलिया ने इरशाद फरमाई। इस नारे को घर घर आम करने के लिए मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है। मकान, दुकान, दफ्तर और गाड़ी वगैरह पर लगाने के लिए मुख्तलिफ डिजाइन और मुख्तलिफ साइज में स्टिकर्स। तो आज ही मकतबतुल मदीना से ये स्टिकर खरीद कर लगाएं और अमीर अहले सुन्नत की दुआओं की बरकत पाएं। और घर बैठे हासिल करने के लिए कॉल सेंटर नंबर पर राब्ता करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए फैसलाबाद से दुआ में शामिल हो जाते हैं। अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहल। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियां तेरी पाक बारगाह में पेश करता हूँ। मौला करीम कबूल फरमा। या रब करीम इन नेकियों का सवाब मुझ गुनाहगार के अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायान शान अता फरमा। मेरी नेकियों का सवाब और हाजरीन और नाजरीन जो मुझे इसाले सवाब अपनी नेकियां इसाले सवाब करें, हमारी तरफ से ये सारा सवाब अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मजीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अंबिया मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन तमाम साहबा व ताबिईन व ताबिई ताबिईन अइम्मा मुज्तहिदीन उलमा कामिलीन मशाइख आमिलीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन तमाम बुजुर्गान दीन कुल मुमिनात मुमिनीन मुस्लिमात मुस्लिमीन और बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन शहीदान वसीरान करबला जमी अहले बैत अतहार इमाम आज़म गौसे आज़म इमाम गज़ाली गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीअत कुतुब मदीना सदरुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रज़ा तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और नेक अमाल की आमिलात व आमिलीन। ए हमारे पाक परवरदिगार, ए मौला करीम, ए रब अज़ीम, हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, हमारे भाइयों की बख्शिश फरमा दे, हमारी बहनों की बख्शिश फरमा दे, हमारे घर के सारे अफराद की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे।
یا اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما مولا، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بنتے ہیں۔ یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو سکون و اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ یا اللہ کریم ہر اس عمل سے بچا جس میں تیری ناراضی ہے، ہر اس عمل سے بچا جس میں بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، ہر اس عمل سے بچا جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یا اللہ کریم سلام تیرے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، ظاہر کی سلامتی عطا فرما، باطن کی سلامتی عطا فرما، دنیا کی سلامتی عطا فرما، نزا کی سلامتی عطا فرما، قبر میں سلامتی عطا فرما، قیامت میں سلامتی عطا فرما، جب نامہ اعمال کھولے جائیں اس وقت بھی سلامتی عطا فرما، جب نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں اس وقت بھی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جب نیک و بد الصراط سے گزرنے کے لیے آئیں مولا کریم ہمیں اس وقت بھی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں سلامتی والی جگہ جنت عطا فرما۔ یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے مولا کریم، جہاں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے رکاوٹیں دور فرما دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ اور چین نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما دے۔ یا اللہ اے مولا کریم جن کے عزیز و اقربا ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں رہائی کے سامان فرما دے۔ یا اللہ حج کی سعادتیں عطا فرما، زیارت مکہ و مدینہ کا شرف عطا فرما۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے مولا، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے اللہ، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و
شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا اللہم آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں